Good morning, guys. Morning, sir. Okay, we'll continue the last topic. Yes, it is to here completed, right? To this slide. Yes, sir, no. Not on this. Next one. Continuation of the previous one. The open loop gain K at any point S equals to SCA on the root locus is given by K equals to pi means for I equals to 1 to N, and similarly for zeros it is I equals to 1 to M. Okay, that is product of length of vectors product of length of vectors from poles to the point. From poles to the point S equals to SA whole divided by product of length of vectors from zeros to the point. Zeros to the point S equals to SA. Product of length of vectors from poles to the point S equals to SA by similarly zeros to the point. Simply, that is how to find the K value in any problem. How to find the K value. So all of you leave one full page, and in the textbook 5.67 we'll have a procedure for constructing root locus. So different steps are there. Go through those. Please note down those. Procedure for constructing root locus. What are the స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు టేకెన్ మీన్స్ ఇప్పుడు దాకా మనం ఏవైతే పాయింట్స్ చెప్పామో అవే జస్ట్ సింగిల్ లైన్స్లో ఉంటాయి. జస్ట్ ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దోస్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, లైక్ దట్. ఓకే, ప్లీజ్ గో త్రూ దోస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ప్లీజ్ లీవ్ వన్ ఫుల్ పేజ్. గైస్, are you there? Nobody Yes, is sir. responding. Yes or no? Yes, sir. Okay, we will have some small problems now, and then I will tell you the biggest problem. First one, note down. Identify real axis root locus branch. Identify real axis root locus branch. Root locus branch for the following system. For the following system, g of s into h of s equals to k into s plus 1 s plus 3 whole divided by s into s plus 2 into
S plus 5. So any problem if you have like this means just you have to identify. First thing is you have to check how many number of poles are there and how many number of zeros are there. This is the initial step for anything. You have to check the poles and zeros first. So whether they are real poles or complex poles. First you have to check poles and zeros. Right? Poles and zeros ఎన్నున్నాయో చెక్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అవి రియలా ఇమాజినరీయా కాంప్లెక్స్ పోల్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ we can go ahead with the procedures. Okay, so first tell me how many number of poles are there and how many number of zeros are there. How many poles and how many zeros? Respond. ఏం చేస్తున్నారు? Two zeros, 3 poles, sir. Poles is how many? 3. And what about zeros? 2, sir. 2. The poles ఏమేంటి లొకేషన్స్ చెప్పగలరా? That means S values. Those locations. Minus Origin దగ్గర ఒకటి. Origin దగ్గర ఒకటి. Okay. 0, comma. Minus 2. Okay. Minus 5. 5. Poles I am asking. Next వచ్చేసరికి zeros. Zeros 2 ఉన్నాయి. So what are those locations? This is the procedure. Please carefully follow it. ఇంక ఇదేనమ్మా నిన్న క్లాస్లో ఉన్నా లేకపోయినా నథింగ్. It doesn't matter. Please follow this. First identify poles and locations. If you don't know about that also, let me tell you. Initially you will have S plus 2 and S plus 5. These 3 are the poles only. So how to find these locations means put equals to 0 for each and everything. That means S equals to 0. First one. Next S plus 2 equals to 0. That implies S equals to minus 2. This is the location. Similarly S plus 5 equals to 0. Then S equals to minus 5. This is the one more location. Like this you have to find the location of poles and zeros. Okay, now zeros వచ్చేసరికి ఏమేమి ఉన్నాయి? -1, -3. So in the given question what I asked here, identify the real axis root locus branch అంటున్నాం. How to analyze this root locus branch? How to identify? ఏంటి ప్రొసీజర్ ఏంటి? ఏంటి రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ అనేది? ప్రాబ్లం నెంబర్ I think rule number 2. You have to identify real axis root locus branch. For that, first assign all the poles and zeros in the given graph. First you have to assign all the poles and zeros in the given graph. So ascending order lo 1 by 1 cheppandi. Pole 0 na. And one more thing, pole is indicated by cross mark, 0 is indicated by 0 or hole you can call. Okay, now respond. Locations from ascending order. 0 దగ్గర ఏముంది? పోలా 0 నా? Pole, sir. Respond. Pole, sir. So this is at 0. Next -1 దగ్గర 0. Let me assign those and then you will respond. -2, -3 and -5. Now tell me -1 దగ్గర ఏంటి? 0. 0. Next -2. Poles. Next -3. 0. 0. Next -5. Poles. Pole. Okay, so pole is indicated by cross mark, 0 is indicated by 0 or pole. So this is the initial step you have to do. And the next step you have to do is you have to take one point at a time and then you have to check total right hand side poles and zeros to that particular point to find whether that is a root locus branch or not. But initially I am starting with 0 pole. So for this 0 pole, towards right side ఏమైనా poles ఉన్నాయా? Except this. You have to take except this one. అంటే ఇది రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటున్నామ్మా 0 pole అనేది. ఈ ఒక్క పాయింట్ దగ్గర ఎక్కువసేపు చెప్తాను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నుంచి ఫాస్ట్ గా వెళ్తాను. మీ ఇష్టం చెప్తాను. రెస్పాండ్ అవ్వండి అట్లీస్ట్. ఇది మనం ఫస్ట్ పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను టు ఫైండ్ ద RLB.
సో ఇది రిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇది ఎక్స్క్లూడ్ చేసి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ చూడాలి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, ఈస్ దర్ ఎనీ పోల్స్ ఆర్ జీరోస్ ఫర్ దిస్ పోల్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్? No, sir. No, sir. No. So there is no root locus branch for that particular pole. Next, coming to the next point, that is this one. I am taking this is as reference now, that is at -1. So for this point towards right side, the poles and zeros are even or odd? Odd, sir. Odd. Odd. Odd means, so it is a root locus branch or not root locus? Root locus. Root locus. Very good. So remember that towards right side odd గా అనుకుంటే that is a root locus branch. ఈ కలర్ కనిపిస్తుందా, or else shall I use any other? కనిపిస్తుంది సార్. Because this is only the main thing. ఇంక ఇదే ఇంకా root locus అనేది. Okay, this is a root locus branch, so just I am highlighting that one. మీరు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయండి. నెక్స్ట్, మూవింగ్ టు ద పాయింట్ నెంబర్ 2, that is pole -2. So for this towards right side, the total count of poles and zeros is even or odd? Even. Even. Because you have 1 0 and 1 pole, so that is 2. 2 means even, so that is not a root locus branch. Okay, next moving to the third point, I am considering this as reference now. So with this point towards right side means right hand side poles and zeros, even or odd? Odd. Odd. Because 2 poles and 1 0 is there, right? So odd means Root root locus. locus branches or not root locus? Root locus. Root locus. So again highlight this one. Next, moving to the next point, that is pole number -5. This is the reference now. So towards this right side poles, even or odd? Poles and zeros. Sum of poles and zeros. Even ante not a root locus branch. Locus. Next, now the last point, remember this one, don't neglect at all. ఆఫ్టర్ దిస్ 5 అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్కడో ఒక డాట్ ఉందని అనుకోండి. సపోజ్ ఈ లేజర్ పాయింట్ చూడండి, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందని నేను అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ హియర్ 1 పాయింట్, అండ్ టువర్డ్స్ టు దిస్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ the sum of poles and zeros are even or odd? The sum of poles and zeros are even or odd? Odd means this is a root locus or not root locus? Root locus. Root locus. Odd. That's it. You have to identify that one also, ma. You have to note down that one also. So this is also a root locus branch. So these all blue colors are root locus branches. That is it. This is RLB, and this is also a root locus branch, and this is also a root locus branch. So remaining all are non-root locus branches. Ante between 5 to 3 and between -2 and -1. Is it clear, or do you want one more time? This is only the initial step. Is it clear, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next inko step keldam. Next step is to find the asymptotes. Shall I move to the next page? Yes, sir. Okay, ఈ క్వశ్చన్ లోనే కంటిన్యూ చేద్దాం అన్ని. I will tell you some more things. Next is finding of asymptotes. Number of asymptotes formula ఏంటి? Number of asymptotes, n equals to p minus 0. Yeah, that means number of poles minus number of Poles zeros. minus 0. So how many poles are there we have in the given question? 3. Poles ఎన్ని ఉన్నాయి మా? ఇవే కదా. Number of poles equals to 3. Number of zeros 2. So total n equals to 1. So n is 1 here now. Next step is find number of angle of asymptotes. Angle of asymptotes. That means you have to find the angles. That is Q. That is theta. Theta equals plus or minus Yeah, theta equals to, very good, plus or minus
2q plus 1 1 into 180 degrees by p minus z. p minus z. P minus z can be written as 1. n. Very good. Yes. 180 degrees by n. ఆ ఫార్ములాస్ ఒక్కటి చాలు మనం మీకు ఆటోమేటిక్గా రాసేయచ్చు మొత్తం. సో క్యూ వాల్యూ ఎంతవరకు వేరు చేయాలి మనం ఇప్పుడు? క్యూ ఈక్వల్స్ టు 0 అప్ టు హౌ మచ్? అప్ టు 1 to p minus z and p minus z minus 1. yes. ఇది చెప్పానా లేదా? చెప్పారు సార్. చూడండి ఒకసారి క్లియర్గా. చెప్పారు సార్. ఓకే డన్. p మైనస్ జెడ్ మైనస్ 1. p మైనస్ జెడ్ వరకే చెప్పుకుంటాం మేబీ. చూడండి ఒకసారి. -1 అంటే n yes sir -1 లేదు. ఓకే -1 యాడ్ చేయండి. సారీ ఫర్ దట్. అప్ టు p మైనస్ జెడ్ మైనస్ 1 ఆర్ n మైనస్ 1 వాట్ ఎవర్ మేబీ, రైట్? సో ఇప్పుడు గివెన్ క్వశ్చన్లో క్యూ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? From given data, what is the q now? Q varies from up to only single value, right? Yes, sir. Antena? 0. Sir. So up to only for single value, that is 0. Suppose n equals to 2 ఉందనుకోండి, అప్పుడు 2. q equals to 2 నా? అంటే 2 minus 1 sir. అప్ టు n equals to 1 means up to 1 అని అర్థమ్మా. n minus 1 కదా, రైట్? Yes sir, 1. 1 means ఓన్లీ సింగిల్ 1 0 నుంచా? ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మనం? 0 నుంచి. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 నుంచి ఇంకా ఎంత వాల్యూ అయితే అంతవరకు అని అర్థం. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు పుట్ 0 1 2 3 అండ్ సో ఆన్ లైక్ దిస్ మా. ఈ క్యూ వాల్యూ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 ఓన్లీ. ఓకే, 0 1 లైక్ దట్. సపోజ్ n ఈక్వల్స్ టు 3 అనుకోండి, 0 1 2. సపోజ్ 4 అయితే 0 1 2 3 and so on like this. Depends on the n value increases. Here one more value is going to be increases here also. Okay, now is it clear? Yes sir. Yeah, n equals to 2 indicates 2 values అని అర్థం. అట్లానే గుర్తుపెట్టుకోండి. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గాట్ n equals to 3 means 3 values అని అర్థం. బట్ maximum value here is you will get n minus 1 అంటే ఇంకా less than 1 value వస్తుందని అర్థం. ఓకే, okay, don't worry. Up to now only this one. So q equals to 0. For q equals to 0, what is theta? For q is equals to 0, what is theta? Theta and find out చేయండి. Plus or minus? Q is 0. 2 into 0 plus 1 0 plus 1. into 180 degrees Right? divided by p minus z value. 1 sir. 1. So that is equals to, what is the angle now? Plus or minus? ఇక్కడంతా 2 into 0 అంటే 0 plus 1. 0 plus 180. 180 degrees. So this is the angle. That is theta. Only one angle is there. Right? Next, find out centroid. Centroid for the given problem. That is sigma equals to sum of poles minus sum of zeros. Sum of poles minus sum of zeros by n minus n minus z. n కదా, p minus z. m sir. ఏంటమ్మా? ఓకే, n minus m or whatever maybe you can take, p minus z. Okay. n equals to p minus z అయినా రాయొచ్చు, or else n minus m అయినా రాయొచ్చు. Here n means poles and m means zeros. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే కనుక ఈ నోటేషన్ ఉంటుంది, అందుకని ఇది కూడా చెప్పాను. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీథింగ్. ఓకేనమ్మా? Now tell me this.
Now tell me this summation of poles. అంటే poles లో values చెప్పాలి. That means locations you have to add here. So poles values ఏమేమి వచ్చాయి? S equals to 0, minus 0, 2, -2, minus 5. Next, minus of. What about zeros? -1, -3. Minus 1, minus 3. Whole divided by n value? And 1. 1. That is p minus z అని అర్థం. p minus z. That is equals to 1. సో న్యూమరేటర్లో ఏమేమి వస్తుంది? -2, -5 అంటే -7, minus of -4 divided by 1. So total value ఎంత? -7 plus 4 by 1. That is equals to -3/1. -3. So this is sigma. So that's it. ఇంకిందే ప్రొసీజర్ అంతా ఇంకింతే అమ్మా చేయడం. దిస్ ఈజ్ సిగ్మా. క్యూ వాల్యూ వచ్చేసరికి 0 అంటే టీటా ఓన్లీ ఒకటే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎన్ వాల్యూ వచ్చేసరికి 1, n equals to 1 like this. So this is only the thing you have to follow. This is the procedure for remaining all problems. This is the basic procedure. Based on this, we will draw the graph also. ఈ ఇండికేషన్ కూడా పెడదామా? యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఇవి. then you will get the clarity. యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ అంటే టీటా వచ్చేసరికి ఎంత వచ్చింది మనకి? ఒకటే వచ్చింది. అది 180 degrees వచ్చింది మా. Right? And one more thing, sigma is -3. Let me indicate that. So sigma is this one. And from this sigma you have to draw the what? Asymptotes. So 180 degrees అంటే ఏంటి? దీని ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి towards this like this. So this is 180 degrees angle అని పెట్టండి. 180 degrees. ఒక ప్రాబ్లం, పర్ఫెక్ట్ ప్రాబ్లం తీసి చూస్తే అర్థమవుతుంది. నో ప్రాబ్లం. బట్ ప్రొసీజర్ ఇస్ దిస్ వన్. హౌ టు ఫైండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్, నంబర్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ అండ్ try it. Don't confuse with that q value. Q varies from, starts from 0 and you have to write up to n-1 value. n-1. n equals to 1 అంటే 1 - 1 means 0 అంటే q equals to 0 only. Suppose n equals to 2 ఉంది అనుకోండి. n equals to 2 ఉంటే you have to write up to n-1. n-1 అంటే 2 - 1. That is equals to 1 అంటే q equals to 0, 1. Suppose n equals to 3 వచ్చింది అనుకోండి. 3 - 1 equals to 2. That means q equals to 0, 1, 2. Up to 2 దాకా రాయాలని అర్థం. ఓకేనామా? ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. q వాల్యూ దగ్గర -1, n-1 చేసిన తర్వాత ఏ వాల్యూ వస్తుందో అప్ టు దట్ వాల్యూ వరకు రాయాలని అర్థం. అట్లానే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్, మెయిన్ థింగ్. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే పార్ట్. సో shall we start the actual problem now? Yes, sir. Okay, ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం. And you have any idea about this complex poles and zeros? And I will tell you that also now. Complex poles అంటే ఏంటి, కాంప్లెక్స్ జీరోస్ అంటే ఏంటి తెలుసా? సార్ నో. సో ఈ ఈక్వేషన్ లో కాంప్లెక్స్ పోల్స్ వస్తాయా, కాంప్లెక్స్ జీరోస్ వస్తాయా? Please do it fast. With this we will finish one more thing. And this question. Complex poles అనేవి, where the complex poles location and where and which problem having the complex zeros. వినిపిస్తుందా మీకు? రెస్పాండ్ అవ్వండి ఫాస్ట్ గా. డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. Sir. ఏం చేస్తున్నారు? క్యామ్స్ ఆన్ చేయండి అందరూ. All of you turn on your cameras. రాస్తున్నారు అసలుకి?
MG4 అసలు రెస్పాండ్ అవ్వ నువ్వు. రివిజన్ కూడా చేసి చెప్తున్నా, నిర్దాక్షిణ్యంగా వదిలేస్తారు, మీ ఇష్టం. ఇవాళ వస్తే కదా చూస్తాను ఒక్కళ్ళ సంగతి, భజన చేస్తారో ఏం చేస్తారో నేను కూడా చూస్తాను. ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి ఒక్కొక్కరికి? ఈజీఎస్ట్ యూనిట్ ఫాలో అవ్వండి, మళ్ళీ అడగండి అని చెప్తుంటే అది కూడా అర్థం కాదు. అన్మ్యూట్ చేయండి ఎవరు. సో జీరోస్ ఎక్కడ ఉంటాయి, పోల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫస్ట్ థింగ్, జీరోస్ ఎక్కడ? న్యూమరేటర్, డినామినేటరా? న్యూమరేటర్ సార్. జీరోస్ టు ద పోల్స్. ఓకేనా? ఇంకొక 1 or 2 days చూస్తాను, రెస్పాండ్ అవుతున్నారు, లేదంటే ఇంకా యాజ్ ఫ్లో యాజ్ ఐ కెన్ ఐ విల్ గో. నా ఫ్లో ప్రకారం నేను వెళ్ళిపోతాను, తర్వాత మీ ఇష్టం. ఓకే, రిమెంబర్ దట్. సో హియర్ ఆల్సో జీరోస్ బై పోల్స్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి పోల్స్ సింపుల్ గా ఉన్నాయా, జీరోస్ సింపుల్ గా ఉన్నాయా? దట్ మీన్స్ సింపుల్ పోల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఈక్వేషన్ లో ఉన్నాయా, ఈక్వేషన్ లో ఉన్నాయా? ఫస్ట్ వన్. సో సింపుల్ పోల్స్ డైరెక్ట్ గా రాద్దాం. లెట్ మీ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ హియర్. సో ఇట్ ఈస్ 0, -1, -2. వాట్ అబౌట్ జీరోస్ హియర్? జీరోస్ ని డైరెక్ట్ గా చెప్పగలరా మీరు? చెప్పగలమా? లేదు. అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, దట్ ఈస్ -b + or -√b² - 4ac/2a. ఆ ఫార్ములా యూస్ చేసి మనం జీరోస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ వన్, కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్? -b + or -1. కాంప్లెక్స్ రావట్లేదు నీకు? అంటే అది s+1 హోల్ స్క్వేర్ లో రాసుకోవచ్చు కదా సార్. ఓకే, s+1 వచ్చిందా? ఓకే, నౌ డూ by 2a. సో ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా సరే సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్ కనుక ఇచ్చారు అంటే GH లో, యూ జస్ట్ గో లైక్ దిస్ అండ్ ఫైండ్ ద రూట్స్. జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఫార్ములా అండ్ ఫైండ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ దట్ ఈక్వేషన్. సో ఫర్ దిస్ యూ విల్ గెట్ కాంప్లెక్స్ zeros for the first equation. Similarly, for second equation, you will have the zeros here is s equals to 0, -1, -4, right? పోల్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ మీకు కాంప్లెక్స్ గా మారుతుంది. ఆ కాంప్లెక్స్ ఏంటో ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఎవరొకరు చేయలేదు, ఒకరు కూడా. G4 రెస్పాండ్. G4 yes రెస్పాండ్. జీరోస్ ఆర్ పోల్స్? ఏదో ఒకటి చెప్పండి, ఏదైనా ఒకటే కదా. ఇట్లా ఉంటే కనుక సింపుల్ పోల్స్ అంటారు. మా సి హియర్, మీరు డైరెక్ట్ గా కనుక చెప్పగలిగితే వీటిని సింపుల్ పోల్స్ అంటారు, సింపుల్ పోల్స్. బట్ ద ఈక్వేషన్ ఈజ్ లైక్ దిస్, మీన్స్ దిస్ ఈజ్ కాంప్లెక్స్ పోల్ ఆర్ జీరో, వాట్ ఎవర్ మే బి. ఓకే, వీటిని కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఆర్ జీరోస్ అంటారు. డైరెక్ట్ గా రాయగలిగిన వాటిని సింపుల్ పోల్స్ అంటారు. ఓకే, సింపుల్ పోల్స్. ఇంకా అవ్వలేదా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం? ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్. అది ఎంతసేపు పడుతుంది? వచ్చా రాదా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం? G4 what about remaining? D0, D5, F0, F7, E3, H1, LE17, 11. ఎందుకు ఇంకా చెప్పుకోవడం? మీరు మిగతా వాళ్ళకన్నా కొంచెం ఫాస్ట్ గా రెస్పాండ్ అవుతారని. D2 ఇంకెప్పుడు మా టైం అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది, మీకు అర్థం కావట్లేదు. ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయినాయి అంటే ఓకే, -1 + or - J√4/2. J√4/2 నా? అంతే సరే, క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి అంతే సార్. J వరకే. ఓకే, ఏందమ్మా?
-1 వచ్చింది సార్. -1. మై గాడ్ 1 ఉంటేనేమో s ప్లస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి? s స్క్వేర్ ప్లస్ 2s ప్లస్ 1. దీనికి ఇమాజినరీ క్లియర్ గానే వస్తుంది కదా, కాంప్లెక్సే వస్తుంది. -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జేనే మేబీ చెక్ చేయండి. అంతే సార్. -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4 మైనస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac. 4 అంటే ఎంత? 4ac 8 బై 2 -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ -4. -4 by 2. -4 అంటే j2. -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ j2 by 2. -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ j. కరెక్టే కదా? ఎవరు మిగతా వాళ్ళు రాంగ్ అని చెప్తున్నారు? ఫస్ట్ దానికి సార్. ఫస్ట్ కూడా 2ని అడిగాను నేను. s² ప్లస్ 2 ఓన్లీ, రెండు ఒకటే. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? పైన కింద మార్చాను నేను, జస్ట్ 0కి పోల్గా పెట్టాను. ఫస్ట్ దానికి ఎవరు మాట్లాడుతుంది? f7 ఓకే సార్. ఓకే సార్, నేను 2 బదులు 1 వేసుకున్నా. ఓకే అమ్మా, ఓకే. రెండు సేమే పెట్టాను, బట్ 1 క్వశ్చన్లోనేమో 0గా పెట్టాను, ఇంకో దానిలో పోల్గా మార్చాను దాన్ని. జస్ట్ ఐ రీప్లేస్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ జీరోస్ అంటారు, రైట్? కాంప్లెక్స్ పోల్స్ ఆర్ జీరోస్. దీనిలో లెట్ మీ రిప్రజెంట్ దిస్ ఇన్ ద గ్రాఫ్ మా. ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ మీకు. ఇంకా ఇది ఎవరైనా చెప్పగలరా? -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జేని ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాము? ఓకే, లెట్ మీ షో ఇట్, నో ప్రాబ్లం. సో దిస్ ఈజ్ -1. సో దిస్ ఈజ్ ప్లస్ జే ఆర్ మైనస్ జే? ప్లస్ j. ప్లస్ j. వాట్ అబౌట్ దిస్ నో? దిస్ పోల్ మైనస్ జే. సో కాంప్లెక్స్ పోల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే చూడండి, ఇది రియల్ పార్ట్ -1. సో -1 ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశాను. దట్ మీన్స్ యాక్చువల్గా పోల్ ఇక్కడ డ్రా చేయకూడదు, ఇక్కడ డ్రా చేయాలి. అంటే ఈ రెండింటికి కామన్ కానీ, -1కి ప్లస్ జేకి. సో దిస్ ఈజ్ 1 కామన్. సిమిలర్లీ -1 మైనస్ జే అంటే ఇక్కడ పోల్ అని అర్థం, ఇక్కడ యాక్చువల్గా ప్లేస్ చేయకూడదు. సో దిస్ ఈజ్ 1 మోర్ పోల్. సో దిస్ ఈజ్ ద కాంప్లెక్స్ పోల్ రిప్రజెంటేషన్ మా. ఓకే, -1 ప్లస్ జే అండ్ -1 మైనస్ జే. అంతేనా? అవి రిప్రజెంట్ చేసేది -1 ప్లస్ జే కామా -1 మైనస్ జే. దీస్ ఆర్ ద 2 కాంప్లెక్స్ పోల్స్. కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ కంటైన్స్ బోత్ రియల్ ప్లస్ ఇమాజినరీ. కాంప్లెక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియల్ ప్లస్ ఇమాజినరీ అనుకుంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ పోల్ అంటాం, రైట్? రిమెంబర్, కాంప్లెక్స్ polar zero means it contains both real part plus imaginary part. That is complex thing. Now my question to you is, which one is positive complex pole and which one is a negative complex pole? I am indicating the numbers 1 and 2. Which one is positive complex pole and which one is negative complex pole? Or 0. 1 enti? Positive complex pole. Very good. So remember, angle of departure and angle of arrival అని 2 కండిషన్స్ చెప్పాను మీకు. లాస్ట్ పాయింట్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిపార్చర్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ అరైవల్. దానిలో మనం పాజిటివ్ కాంప్లెక్స్ పోల్ ఆర్ జీరోస్ నుంచే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ విల్ యూజ్ దిస్. పాజిటివ్ కాంప్లెక్స్ పోల్ మీన్స్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఓన్లీ, కాంప్లెక్స్ పోల్ ఆర్ జీరో. పాజిటివ్ కాంప్లెక్స్ పోల్ ఆర్ జీరో అంటే ఈ టాప్ లో ఉన్న పోల్ మాత్రమే కన్సిడర్ చేయాలి, నాట్ దిస్ వన్. ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది, ఓకేనా? పాజిటివ్ కాంప్లెక్స్ పోల్ అండ్ పాజిటివ్ కాంప్లెక్స్ జీరో, పోలార్ జీరో, వాట్ ఎవర్ మేబీ. ఇట్లా ఉంటే కనుక దిస్ ఈస్ ద ప్రొసీజర్ టు రిప్రజెంట్ ద గ్రాఫ్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ద డిఫికల్టీ పార్ట్ ఇన్ దిస్ రూట్ లాకర్స్. ఈ ఒక్క పార్ట్ మాత్రమే డిఫికల్టీగా ఉంటుంది. ఓకే, then we will start a simple problem, then you will come to know it. So, and one more thing, steps to draw the root locus means first you have to locate the poles and zeros. First step is location of poles and zeros. Next one is you have to identify root locus branch. If you want, you can note down simply. ఒక సైడ్లో రాసుకోండి లొకేషన్ ఆఫ్, దట్ మీన్స్ సారీ, ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసరికి లొకేషన్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్. ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క లొకేషన్స్ ఏంటి అన్ని రాయాలి. నెక్స్ట్ రూట్ లొకేస్ బ్రాంచ్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది.
నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అసిమ్ప్టోట్స్, and then similarly and its angles. Asymptotes means both number of asymptotes and asymptotes angles also. After that you have to find centroid. After that you have to find the centroid. Centroid వచ్చిన తర్వాత బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ బీపీ, బ్రేక్ అవే అండ్ బ్రేక్ ఇన్ ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని డిపెండ్స్. బ్రేక్ అవే బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తున్నాం, ఒక ప్రొసీజర్ యూస్ చేస్తున్నాం, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ యూస్ చేస్తాం దీనిలో, రైట్. సిఈని యూస్ చేసి dk by ds equals to 0 చేసి you will find some break away break in points, right? Yes. Next, if there are any complex poles in the given equation, given question, complex poles gaani zeros gaani, so you will go for the angle of departure and arrival. Angle of departure and arrival. Okay na? And last but not least, to find the constant value or else to find the intersection point IP. So for that we will use RH criteria. So based on this criteria only you will find the Wn value and you can also find the K values. This is the procedure for our root locus. Simple 6 steps or 5 steps. Question ఇవ్వగానే you have to check the poles and zeros. Next, root locus branches ని ఎక్కడెక్కడ వస్తాయో చెక్ చేయాలి, అండ్ దెన్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, అండ్ దెన్ సెంట్రాయిడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సెంట్రాయిడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే టు డ్రా ద యాంగిల్స్. అక్కడ ఆ పాయింట్లో చెప్పానో లేదో మరి చెక్ చేయండి ఒకసారి, అండ్ ఐ విల్ సే అగైన్ ఆల్సో. మా సెంట్రాయిడ్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే సిగ్మా వాల్యూని యూస్ చేసి సపోజ్ -2 అనుకోండి, ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి విల్ డ్రా ద యాంగిల్స్. థీటాస్ వస్తాయి కదా అసిమ్ప్టోట్స్ అనేవి, ఈ యాంగిల్స్ డ్రా చేయడానికి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచే యూస్ చేస్తాం. ఈ సిగ్మా అనేది అందుకు యూస్ చేస్తాం, టు డ్రా ద యాంగిల్స్. నెక్స్ట్ బ్రేక్ పాయింట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇఫ్ దేర్ ఎనీ. Similarly, next is angle of departure and arrival if any complex poles or zeros are there. Next, last but not least, intersection point. In this you will find both the Wn and K values. Okay, these are the steps you have to follow. Note down one problem. Do you want to write or shall I start down? Are you writing or shall we start? Completed. 1 minute, sir. Yes, sir. Okay, note down the problem. Sketch the root locus. Sketch the root locus of the system.
whose open loop transfer function. And I also told you we are using only open loop transfer function. That means pole zero plot అంటారు మా దీన్ని పోల్ జీరో ప్లాట్ అని కూడా అంటారు. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్లో ఇండికేషన్ కనుక్కుంటే దాన్ని పోల్ జీరో ప్లాట్ అని అంటారు. పోల్ జీరో ఈక్వేషన్ అయినా అని అంటారు. ఎట్లా ఉంటే కనుక జిఎఫ్ఎస్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్లో ఉంటే దాన్ని పోల్ జీరో అంటారు. ఇన్ కేస్ సపోజ్ ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం మల్టిప్లైస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాన్ని పోల్ జీరో అనం. క్లియర్గా ఇట్లా ఇండివిజువల్ పోల్స్ అండ్ జీరోస్గా ఉంటేనే పోల్ జీరో ప్లాట్ ఆర్ పోల్ జీరో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అని అంటారు. ఓకే, find the value of k so that okay, that's enough up now. Find the value of k also. Sketch the root locus first thing and then finally find the value of k. What is the step 1? What is the step 1? Poles and zeros. Yeah, ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి పోల్స్ అండ్ ఏమేమి ఉన్నాయి జీరోస్? 0 k equals to zeros. ఆ క్యూ వాల్యూ అనేది ఒక్కో టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకలా ఫాలో అవుతాడు, బట్ ఐ విల్ ఫాలో ఓన్లీ అప్ టు n-1 వాల్యూ according to my standard gate book. The location of poles and zeros first thing. And how many poles are there, ma? Poles? 3. So we will take those locations. P1, P2, P3 అనుకుందామా, or else you can write like this also. Its locations as equals to poles locations 0, -2, -4. -2, -4. That means you can write like this also if you want. P1 equals to 0, P2 equals to -2, P3 equals to -4. Next zeros ఏమైనా ఉన్నాయా? లేదు సార్. So it is no zeros. That means 0. And how to pole indication? Pole indication ఎలా? Cross mark. 0 is pole. ఈ పక్కన రాసుకుంటా ఉండండి బెటర్. నెక్స్ట్ you have to identify the నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇనిషియల్ స్టెప్ అయిపోయింది, పోల్స్ అండ్ జీరోస్ ని చూసేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటి? రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ ఏమైనా చెక్ చేసుకోవాలి మనం. ఐఎమ్ రైటింగ్ RLB, దట్ మీన్స్ షార్ట్ ఫామ్ రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్. డైరెక్ట్గా ఎవరైనా చెప్పగలరా? మీరు మీ ఓన్గా డ్రా చేసి చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు. బిట్వీన్ 0 to -2. Between 0 and -2. Is a root locus branch or not root locus branch? Root locus branches. Root locus 0, -2, -4. అండ్ డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాను బిట్వీన్ 0 to -2 అని, లేదా మీ ఇష్టం ఎట్లాగని చెప్పండి. ఆర్ఎల్స్ బిట్వీన్ s equals to 0 and s equals to -2. ఈ రెండింటి మధ్య రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ నాన్ రూట్ లోకస్? root locus branch. ఓకే, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ s equals to 0. Right side of s equals to 0. Not a root locus branch. Okay. Next, between s equals to -2 and -4. not root locus branch. Not root locus. It is also a not root locus branch because of even poles are there. And left side of s equals to -4. Root locus branch. Root locus. Very good.
సో ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా మొత్తం రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్? 2. 2. దట్స్ ఇట్. సో మీరు ఇండికేషన్ చేయండి, ఒక చిన్న ప్లాట్ వేసినారా బెటర్. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ పార్ట్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరమ్మా? EMTL సార్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? అసిమ్ప్టోట్స్. ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి n. తర్వాత యాంగిల్ కనుక్కోండి. యాంగిల్ కనుక్కొని q ఈక్వల్స్ టు 0, q ఈక్వల్స్ టు 1, q ఈక్వల్స్ టు 2 ప్లేస్ చేసి ఆ 3 యాంగిల్స్ ఎంత వస్తుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అది చేసిన తర్వాత ఇంకొక స్టెప్ అయ్యండి, సెంట్రాయిడ్ వరకు కనుక్కోండి. అండ్ దెన్ విల్ సీ ద రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్. ఓకేనా? Is it clear, guys? Yes sir. ఆ 2 steps మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఐ విల్ చెక్ టుమారో. జస్ట్ 2 steps ఏమేంటి అవి? అసిమ్ప్టోట్స్ కనుక్కోవాలి, యాంగిల్ ఆఫ్ అసిమ్ప్టోట్స్, సెంట్రాయిడ్. అది కనుక్కుంటే చాలు మా, ఐ విల్ బి హ్యాపీ. ప్లీజ్ సీ ద ప్రొసీజర్. ఇంకొక ప్రాబ్లం మాత్రమే నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. దీనిలో ఇంకా టఫెస్ట్ మోడల్స్ ఏమి ఉండదు. ఇదే ప్రొసీజర్ ప్రతి ప్రాబ్లం, ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఇవ్వనేవాడు. ఓకేనా? Yes sir. ఈ యూనిట్ క్లాస్లోనే అయిపోవాలి. మీరు మళ్ళీ ఇంకొకసారి తీసి చూడాల్సిన అవసరం కూడా ఉండాల్సిన పని లేదు మా. దట్ మచ్ ఈజియెస్ట్ యూనిట్ దిస్ వన్, థర్డ్ యూనిట్. RH క్రైటీరియా కూడా అంతే, అందుకే మొత్తుకొని చెప్తున్నాను నేను. టైం కూడా లేదు ఇంకా చదువుకోవడానికి తర్వాత. అడ్మిన్ మ్యామ్, యూ కెన్ స్టాప్ రికార్డింగ్.